مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. یعنی صرف ریچولز نہیں سکھاتا، صرف شرعی عبادات نہیں سکھاتا، بلکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف پیٹرن کیا اڈاپٹ کرنا ہے، یہ وہ بھی سکھاتا ہے. تو مسلمانوں کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے بیسک پوائنٹ جو آپ کو باقی آج کی پوری دنیا سے الگ نظر آتا ہے یا مسلمانوں کو الگ کرتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف سسٹم صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اور یہ سورۃ المعون واضح کرتی ہے. اگر صرف تھیوریٹیکل ہوتا تو صرف پہلی آیت سورۃ المعون کی کافی تھی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو آخرت کے بلیف کو جھٹلاتا ہے. لیکن اس کے بعد کی جو آپ آیات کا فلو دیکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا فلسفی دیتا ہے ایمان کی. عقیدہ عمل میں، زندگی کے فیصلوں میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اینڈ دس از دا اپروچ، دس از اے ویری نیچرل اپروچ. جو میری سوچ ہوگی وہی میری اپروچ ہوگی. یہ اپنی زندگی کا ایک اگر آپ عقل مندانہ اصول اپنا لیں اور اپنی فلسفی سمجھ جائیں، جیسی میری سوچ ہوتی ہے ویسی میری اپروچ ہوتی ہے. اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جیسا آپ کا عقیدہ ہوتا ہے وہی آپ کی پوری زندگی کے فیصلوں پر ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اگر آج کبھی کوئی مسلمان، کوئی ایڈلٹ ہے یا بچہ ہے یا یوتھ ہے، اگر اس کی اپروچ یہ ہو گئی کہ آخر سب ریلیجن خدا کے دیے ہوئے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے میں اسلام کو تھامے رہوں یا نہ تھاموں. تو یاد رکھیں اس اپروچ کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جیسی میری سوچ ویسی میری اپروچ اور پھر ویسے ہی میری چوائسز، اس کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب سارے دین اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں تو آج میں اسلام کو تھاموں یا نہ تھاموں. یہ سٹیٹمنٹ ایک فیلیشیس سٹیٹمنٹ ہے. فیلیشیس سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. اٹس اے فالس سٹیٹمنٹ. بالکل فرق پڑتا ہے. بینگ اے مسلمان، میری فلسفیز کا، میرے عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا میری روزمرہ کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. میں اسکول گوئنگ ہوں تو میں کو ایجوکیشن کے اندر کتنی محتاط ہوں گی، میں اگر جاب کرتی ہوں تو میں اپنی ورک پلیس کے اوپر کتنی اپنی لمٹس کا خیال رکھوں گی، اگر میں بیٹی ہوں، بیوی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، تو میں اپنے رول ایلوکیشن میں کتنا اپنے آپ کو عقل اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھاؤں گی. اس سب کے اوپر آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے، آپ کی پریکٹسز پر، آپ کی چوائسز پر، آپ کی ڈیلنگز پر. تو یہ سب سے پہلی چیز جو کہ عقیدے کے بارے میں ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے. اب ہم 8 چیزیں اپنے اندر اس وقت بٹھا لیں، کہیں لکھ لیں، تاکہ ہم گریجولی اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ضرور اویئر کریں. اگر بچے مجھے سن رہے ہیں الحمدللہ، اگر نہیں سن رہے تو دے مسٹ لسن تھرو یو. ظاہری بات ہے 1 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے سننا پاسبل نہ ہو، اٹس اوکے. آپ کا سب سے بڑا پلئنگ گراؤنڈ، اس لیے کہ آپ کی سب سے بڑی علم کی جہاں پر آپ کو آگے نصیحت پھیلانی ہے وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے. تو جب موقع ملے کوئی ایک ٹیچنگ ان کے سامنے رکھنا. عقیدے میں 8 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ جو انشاءاللہ مجھے بھی آج کے فتنوں کے دور میں ثابت قدم رکھے گا اور میری اولاد کو بھی، سمپل فارم میں، اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. آج اس سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جہاں پر ایگنوسٹسزم بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، وہاں پر بہت سے ریلیجنز نے، بہت سے ادیان نے اپنے اپنے فالوورز کو صرف اور صرف ایک نام کا ریلیجن دینے کے لیے یہاں تک تو سمجھا دیا کہ ہاں کریٹر گاڈ اللہ ہے یا کریٹر گاڈ ہے، بٹ دیٹ کریٹر گاڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ڈیلی لائف. اور سائنس بھی اس حد تک تو مانتی ہے کہ ہاں ایک سپر نیچرل کوئی جو ہے وہ ڈائٹی ہے جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے، بٹ ہی از نو مور آنر آف انڈیویجول لائف. اسلام اس سب کو نگیٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جہاں اللہ خالق ہے وہاں اللہ مالک ہے. سو دس از دا پوائنٹ نمبر 1 ان مائی بلیف سسٹم. جو ہم پہلا جیول دیکھ رہے ہیں اس صورت کا جو کہ عقیدہ ہے، اس میں پہلی چیز جو مجھے یاد رکھنی ہے، دیکھیں بڑی بڑی ٹرمینالوجی سیکھ لینا کہ ہاں میں نے عقیدہ پڑھ لیا، یہ کوئی میرے لیے بیج آف آنر نہیں ہے. اگر مجھے یہی سمجھ نہیں آیا کہ واٹ از عقیدہ ایکچولی، تو میں آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ عقیدۃ التہویہ لے لیں یا آپ عقیدۃ الواسطیہ لے لیں. میں آپ کو اس کو بالکل سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ایک اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے.
बिल्कुल जैसे कायनात को क्रिएट करने के बाद सूरज और चाँद और सितारे उसके अहकामात के साथ फिक्स्ड हैं। वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी तरह अल्लाह ने मुझे पैदा करने के बाद स्कॉट फ्री छोड़ नहीं दिया है। तो ये जब ये चीज़ मुझे याद आ जाएगी तो इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा अकीदा अल्लाह की हस्ती के हवाले से ठीक होगा। फाइन? तो ये था अल्लाह पर अकीदा इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे। नंबर 2 पॉइंट इस अकीदे के अंदर, जो कि एक मुसलमान को और ख़ास तौर पर आज के फ़ितनों के दौर के मुसलमान को अपने आप को बताना और इसके ऊपर कन्विक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारा ईमान है, बिल्कुल, अल्लाह ने सिर्फ़ मुसलमानों को अपना कलाम नहीं दिया, यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अपने ऐसे रसूल रखे, जिनके ऊपर अल्लाह ने अपना कलाम नाज़िल किया। हमसे पहले की कौमें थीं, जिन पर अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ। इसीलिए आज भी इवन इन दिस वर्ल्ड जिसमें आज मैं और आप रहते हैं, आज भी गो के हम जानते हैं उन रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर तब्दीलियां हो गई, फिर भी हमारा अगर आप स्कॉलर्स को स्टडी करें तो वो हमें बताते हैं दैट व्हाट बिहेवियर वी शुड अडॉप्ट विद दिस टेक्स्ट, जिसके अंदर तब्दीलियां कर दी गई हैं, चाहे वो अहले किताब का है या आपको वो किसी फॉर्म में भी जो है वो इस फॉर्म पे मिलता है कि ये उनका रिलीजियस टेक्स्ट है। मुसलमान किसी भी मजहब के रिलीजियस टेक्स्ट की इंसल्ट नहीं करता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ मुस्लिम माइंड। मुसलमान किसी के रिलीजियस टेक्स्ट की बेहुरमती नहीं करता। और जहां तक बिलीफ की बात है कि हम ये माने कि हमसे पहले के जो अहले किताब हैं उनका, या आप ओल्ड टेस्टामेंट सामने रखते हैं या न्यू टेस्टामेंट सामने रखते हैं जिसको हम तौरात या इंजील कहते हैं, उसके अंदर ज़ाहिरी बात है आम इंसान उसमें फ़र्क नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ईमान है कि आज भी उसमें अल्लाह का कलाम कहीं-कहीं बिट्स एंड पीसेस में मौजूद है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि एक मुसलमान का बिलीफ ये होना चाहिए कि जो बात बाइबल की या तौरात की कुरान से टैली कर जाए, उसके बाद उसको हम समझ लें कि हाँ, ये अल्लाह का कलाम है। जो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करे, हम कह दें हम इसको नहीं मान सकते, जो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करे। और जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, लाइक हिस्ट्री की चीज़ों में जैसे बहुत मेजर बात आती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको बहुत डिटेल के साथ जो है वो इनमें तौरात और इंजील के अंदर जो है वो मिल जाता है। न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपको बहुत डिटेल से मिल जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जो हिस्टोरिकल पॉइंट हैं जो कुरान से क्लैश नहीं करते, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का नाम बिन यामीन आता है, सही? सो बिन यामीन आपको कुरान में नहीं मिलता है, बिन यामीन आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में नहीं मिलता, अब ये पीछे से आपको मिलता है, कहाँ से? तौरात से। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि हिस्ट्री के वो पॉइंट्स जो सिर्फ फिलिंग करते हैं, जिससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, दोज़ विल गिव यू जस्ट इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, उसको लिया जा सकता है कि मलका सबा जो थी, उसका नाम लेट्स से बिल्कीस था। ये हमारे अंदर कहाँ से आया? ये हमारे पास अहले किताब की किताबों की इन्फॉर्मेशन से आया। तो अहले किताब की वो किताबें जो कि रिलिजियस टेक्स्ट हैं और वो आसमानी किताबें हैं और उसमें तब्दीली हो चुकी है। आज का मुसलमान उनके बारे में अकीदा क्या रखेगा? 1, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो चीज़ें कुरान से मिलती हैं, हम उसको वहाँ पर भी अल्लाह का कलाम समझेंगे। जो चीज़ें कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे कि अंबिया और रसूलों के बारे में ब्लास्फेमस बातें लिखी गई हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। और जो चीज़ें सिर्फ़ हिस्टोरिकल फीलिंग्स हैं, जैसे कि कुछ शख्सियात के नाम हैं या किसी का सफ़र है यहाँ से लेके यहाँ तक का और वो कुरान के फिल इन द ब्लैंक्स में फिट हो जाता है। उस तरह की जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको कोई स्कॉलर्स कहते हैं अगर ये कहकर समझ लेता है वल्लाहु आलम, उसको लेना भी जायज़ है, उसको इग्नोर करना भी जायज़ है। तो बस मेन पॉइंट क्या है कि हमारा बिलीफ होना चाहिए, हर मज़हब की रिलिजियस किताब हमारे लिए इतना है कि हम उसकी बेहुरमती और इंसल्ट नहीं करेंगे। अहले किताब के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, कुरान हमारी पहचान है। और हमारा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि इसमें ना कोई तब्दीली हुई है और ना इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। एंड द रीजन इज दिस कि खुद अल्लाह ने इसके अंदर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर अकीदा, जिसमें हमने दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट भी देख लिए और कुरान भी देख लिया। नाउ आई एम मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट।
یعنی ہم حدیث کا منکر نہیں بنتے، ہم حدیث کو نگیٹ کرنے والے نہیں بنتے، اور آپ کے پاس دلیل قرآن سے آتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، تو ہم رسول کی اطاعت کر نہیں سکتے اگر ہمارے پاس یہ کور ٹیچنگ صحیح احادیث کی یا حسن درجے